ஒரு சாபம் இந்த தேசத்தின் மீது இருக்கிறது. அந்த தீராவிட சாபத்தை நீக்குவதற்காக இந்த தமிழ் தேசத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு என்னுடைய வரவேற்பினையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் இந்த குறிப்பிட்ட டாபிக் வந்துங்க பாரதியும் அறிவியலும். இப்போ பாரதியாரை ஒரு சமூக புரட்சியாளராக, விடுதலை வீரராக இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். நீங்கள் ஒரு யூ ஆர் நாட் ஓன்லி a political leader but you are also a thought leader. So you are kind of a combination of Abdul Kalam and Kamaraj. அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் பாரதியினுடைய இந்த அறிவியல் சார்ந்த பார்வை அப்படிங்கிறத as a thought leader how you are seeing, as leader of politics how you are seeing அப்படிங்கிறது. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து, இந்த சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் 3வது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து தன்னார்வலர்கள் கூட என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய அரவிந்த் நீலகண்டன் அவர்கள் பாரதி அவர்களை பற்றி, பாரதி அவர்களுடைய சயின்டிஃபிக் பெண்ட் ஆஃப் மைண்ட், அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹி ஹஸ் ரிட்டன். இது புதிதில்லை, ஸ்வராஜ்யா மேகசினில் நிறைய எழுதியிருக்காங்க. எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அவரோடு கலந்துரையாடும் பொழுது அவருடைய எண்ணத்தையும் கூட வெளியே கொண்டு வருவதற்கு. ஆனால் பாரதியாரை பல கோணத்தில் நாம் பார்ப்போம். வி சி மகாகவி பாரதி இன் மல்டிபிள் ஃபேசட்ஸ். Social reformer, thinker, writer, a person who was instrumental in awakening people's mind for the fight for independence. But if somebody is interested to see Mahakavi Bharati with a scientific bent of mind, especially Bharati's scientific bent of mind, I would say our meritir varanda soluvanga. In the next 25 minutes when we get deep into Mahakavi's mind, or mari merit alavukku he has written lot of things before 1921. So we all know Mahakavi lived a very short life, 1882 to 1921, and 102 years later we are trying to position Mahakavi Bharati with respect to science and what was he thinking, where was he. If Arvindanji gives me about 3-4 minutes time, I would like to, whatever arguments I am putting forth, I would like to put a basement to that argument. When Albert Einstein came up with the general theory of relativity in 1916, it is important to understand general theory of relativity to understand where Mahakavi was when he wrote many of his beautiful literature. The basic idea of general theory of relativity we all know. Einstein said, universe, the shape of a universe is a function of its matter and energy. If it's a curved universe, it depends on gravity, which again depends on the matter and the energy within it. Flat. The universe will not be curved, so two parallel lines will never intersect. It will remain a flat universe. So Einstein went on and on and on to find what is that critical value. He found that critical value also. He said to be having that critical value when the universe will remain flat, he said 31% of universe would be matter and 69% of universe Einstein couldn't find what it is. So very conveniently he said it is the cosmological constant. He said 69% of the balance that universe is having is the cosmological constant and 31% is the matter. And again Einstein, when we dug deep into it, he said out of the 31%, only 4.6% is the matter, the atom that we all see. And the rest 26% is dark matter. Again he couldn't understand what it is. He said dark matter. So this is the base. To understand Bharati with a bit of science, we have to understand it's a critical value of matter and energy that is balanced, and 31% is matter, 69% we don't know, which Einstein called the cosmological constant of the universe. Later in 1984, when James Peebles, who got his Nobel Prize in 2019, when James Peebles looked at Einstein's theory of relativity with a very renewed spirit, he found out that 69% cosmological constant in 1916, what Einstein said, that 69% is nothing but dark energy. In his equation also he was able to find exactly 69% of this universe is dark energy, which is matching with 69% of cosmological constant of Einstein, which clearly means Einstein was somewhere in 1916 to come. 2011, again a Nobel Prize was given for cosmos. 3 people got it. And they went one step further to talk about the accelerating nature of the universe. There they moved a little bit closer to what Einstein was trying to say. In 2011 they mentioned, yes,
there is dark matter, there is dark energy, and in the Nobel Prize acceptance speech, they said we are like LKG students, first standard students, and universe is like a PhD, we are trying to reach there. Now with this argument, I'm coming back to Mahakavi Bharati. Now in one of Mahakavi Bharati's literature, sir, very beautifully he writes, Parashaktiya Nanai, அவள் மண்ணிலே ஆக்கர்ஷண திறமையை நிறுத்தினால் அது பொருட்களை நிலைப்படுத்துகிறது. மலை நமது தலைமேல் புரளவில்லை, கடல் நமது தலைமேல் கவிழவில்லை, ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை, உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது. இதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள். He says, for a person who is just reading Mahakavi Bharati very normally, we might say gravity, but Einstein in this is going much beyond gravity. Parashakti, and possibly maybe 50 years from now, when we say Parashakti could be dark energy, and Einstein is somewhere there, dark energy, and Bharati is somewhere there around 1960, same period, giving a definition of Parashakti, the highest possible energy that is available in the universe. Then he talks about the internal balancing mechanism. He goes beyond gravity. He talks about an invisible energy that is holding everything in its place, because the cosmos is going at a rapid speed. Milky Way galaxy is traveling at a rapid speed, spinning on its axis, but no disturbance, which is beyond gravity. Some energy is holding fort in it. So that is why he says, மலை நமது தலைமேல் புரளவில்லை, கடல் நமது தலைமேல் கவிழவில்லை, ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை, உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது. இதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள். When he comes back to the word called திருவருள், Aravindanji, you know very well that when Mahakavi Bharati talks about Thiruvarul, it doesn't, I find it very hard to find a suitable English word for Arul. A lot of people give, it is this, it is that, but I don't think there is any equivalent word for Arul, because there is an 80-year-old, one of Chennai's very famous cardiologist sitting here, Dr. Chokkalingam. If you ask him how is he so successful, every time he takes a knife in his hand, that is success rate is so high, he might say, there is something beyond me, there is Arul over me, by which I'm a successful cardiologist. So here Arul, I believe he goes one level further, he gets into the deepest cosmos to say that dark energy is making many things to happen. When you connect with it, miracles happen. So Bharati is a very deep person, very complex person to understand, especially with the scientific bent of mind. The more I read into it, the more I see it, since I am also a person interested in science. That is why initially I said, Miratiraram. You are afraid of what Bharati is coming to it. So this is the initial comment I can make, Aravindanji. Thank you. Oh, it is really enchanting, and actually we are all blessed to have a leader who can talk these things to this generation. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய லீடர்கள் நீங்க பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாருமே அவங்க பேசுறது வந்து அடுக்குமொழியில பேசுவாங்க. அவங்க பேசுறது வந்து ரொம்ப ஒரு மலினமான விஷயங்களை பேசுவாங்க. பாரதியினுடைய காதலர்கள் என்று கருதப்படக்கூடியவர்கள் கூட, பாரதியை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் கூட பாரதியை பற்றி பேசும்போது இந்த விஷயங்களை தொட்டு இந்த விஷயங்களுக்குள்ள போய் பேசியதில்லை. Again, we are blessed to live when you are here, and we will be really blessed when you become the person who is going to guide our educational systems. And so அப்போ பாரதியினுடைய இந்த கவிதைகள் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதற்குள்ளுக்கு அவருக்கு இந்த அளவுக்காக அறிவியலை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நமக்கு தந்திருக்காரு. ஆனால் அறிவியலை அவர் தர்றது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் பண்ணிட்டான் பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு செய்யாம, ஒரு விஞ்ஞானிக்கு சமமான ஒரு தளத்தில் இருந்து அவர் அறிவியலை வந்து ஒரு கவிதையாக நமக்கு கொண்டு வந்து தரார். இந்த மாதிரிப்பட்ட தன்மை வந்து உலகத்தில் நம்ம வேற எங்கேயாவது இதே அளவில் அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்க முடியுமா? இன்னைக்கு கூட அது ரேர்னு தான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய எண்ணம் சார்? என்னுடைய பதில் இதற்கு என்னன்னா, நிறையா பேர் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நியூட்டன்லேருந்து ஆரம்பித்து 15-16ஆம் நூற்றாண்டில் எல்லோருமே வந்து ஒரு பொருளை உடைச்சி கையில் ஒரு ஹேமர் வச்சு உடைச்சி அதில் போய் உள்ளே போய் தனித்தனியாக எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் இந்தியாவிலிருந்து வெளியே சென்றிருக்கக்கூடிய 3 முக்கியமான மூளைகளை பார்ப்பேன் சார். ராமானுஜம் அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸில் காஸ்மோவை புரிஞ்சுக்கிற ட்ரை பண்ணாங்க. somebody asked him how you are able to solve every complex problem, எங்கிருந்து இது வருதுன்னு சொல்லும்பொழுது ராமானுஜம் said, சரஸ்வதி resides in me, I am able to solve it. ஸோ ஒரு இங்கிலாண்டில் போய் சொல்லும் பொழுதோ ஒரு அமெரிக்காவில் யூரோப்பில் சொல்லும் பொழுது they didn't understand what it is, because he mentions this Arul. ராமானுஜம் அவருடைய வார்த்தை.
ஜிஎன் ராமச்சந்திரன் அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஸ்வராஜ்யால் எழுதியிருக்கீங்க. ஹூ கேவ் த ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ். சென்னை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கே இருந்தவங்க, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைந்தர். அவர் சொன்ன ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் எகெயின் அவர் எங்கிருந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறங்க அப்படின்னா ஈகோஸ் டு வேதாந்தா. என்னோட வேதாந்தா மேலே இயற்கையாகவே எனக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்குது. ஐ சி எவ்ரி திங் with a cosmic belief of what is happening. So my scientific thing happens. Again Mahakavi Bharatiyar. So I've got one more கவிதை சார், what he has written. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு திரும்ப எழுதுறார். இடையின்றி அணுக்கள் எல்லாம் சொல்லணும் என இயல் நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம், இடையின்றி கதிர்கள் எல்லாம் சொல்லணும் என வானூலார் இயம்புகின்றன், இடையின்றி தொழில் புரிதல் உலகினடை பொருட்கள் எல்லாம் இயற்கையாயின் இடையின்றி கலைமகளே நினதரலில் எனதுள்ளம் இயங்குனதோ. அதாவது என்ன சொல்கிறாருங்க, மேட்டர் அது பாட்டுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஃபிசிஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு டான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மியூசிக் கொடுக்குறாங்க, ஈக்குவேஷன் மூலமாக டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. காஸ்மோஸ் அது பாட்டுக்கு இருக்குது, பிளானட்ஸ் அது பாட்டுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சயின்டிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. உலகத்தில் பிஸ்னஸ் இது பாட்டுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங், அதற்கும் வந்து தெர் இஸ் a பியூட்டி டு இட். இதெல்லாம் மேட்டர்னு சொல்கிறாருங்க. ஆனால் எனக்கு அந்த இறை அருளை நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது கலைமகளே, எனக்கு அப்போ தான் கிரியேட்டிவிட்டி வருது அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ராமானுஜம் சொன்னது தானுங்க. When Ramanujan said Saraswati is residing within me, what exactly he means is I get creativity only when my matter in the body gets connected to that arul, which is that paramporul. Then I become creative. G.N. Ramachandran Vedanta, triple helix, again he talks the same thing. Mahakavi Bharatiyar, again deepest he says, matter இருக்கு, எல்லா பக்கம் இருக்கு, பட் எனக்கு நீ அருள் கொடுத்தா தான் என்னால் கிரியேட்டிவாக மாற முடியும். இது எழுதுறது எங்கே எழுதுறாருங்க, பாஞ்சாலி சபதத்தில் சரஸ்வதி வந்தனத்தில் எழுதுறாரு, எனக்கு இதை கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நம்ம வெரி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. அவர் சயின்டிஸ்ட், த பிரெயின்ஸ் தட் வி ஹேட் வெரி டிஃப்ரெண்ட். வி லுக் அட் திங்ஸ் வித் அ வெரி சயின்டிஃபிக் பர்சியூட். அதில் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் டுகெதர்னு பார்க்குறது தான் நம்ம மைண்டுங்க. we have never separated science and spirituality till Britishers came in. We always felt science is one leg, spiritual is one leg. Both the legs have to do one step further, one step further. Spirituality will advance science. Sometimes science will advance spirituality. இது ரெண்டுமே ஒரு கால தான் போயிட்டு இருந்தோம். When British came, they cut one leg out. They said only one leg, which is science. You keep limping and walking. நீ லிம்ப் பண்ணி போனா அப்ப லிம்ப் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். So 1916, 18 said, I don't know. 84 somebody came, James Peebles said this is what it is. Now 2019 they are coming back to what Einstein said in 1916. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுங்க, I think we are far ahead of other thinkers with respect to our pursuit, our mind, and that Vedantic spirit that is inculcated in the education system for long. இப்போ அது இல்லைங்க. I think if you're interested, we should talk about that also. Definitely. அடுத்த கேள்வி, என்னுடைய கேள்வி அதுதான். இப்போ வந்து பாரதியாருடைய பாடல்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், நான் தமிழில் நம்ம பாடப்புஸ்தகத்தில் படிக்கக்கூடிய பாடல்கள் 1-2 பாடல்கள் தான். அதுவும் கிளிஷேயாக அவர் வந்து பெண் விடுதலையை பற்றி பேசியது, அவர் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக வேண்டி அவர் பாடிய பாடல்கள், இந்த விஷயங்கள் மட்டுமே தான் நம்முடைய பாடல்கள் திரும்பி வந்துட்டுருக்கு. ஒரு நல்ல சயின்ஸ் செய்கிறதுக்கு கட்டாயமாக ஒரு நல்ல இமேஜினேஷன் தேவை. அந்த இமேஜினேஷன் வரணும் அப்படின்ட்டு சொன்னால் அதுக்கு நல்ல பொயட்ரி வேணும், ஒரு டீப் பொயட்ரி வேணும். நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரிப்பட்ட டீப் பொயட்ரி வந்திருக்குது. அது வந்து திருவாசகமாக இருக்கட்டும், திருப்பாவையாக இருக்கட்டும். உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் டக்குன்னுட்டு சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் அது உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் திருவாசகம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி, அதை படித்து வந்த ஒரு மாணவனுக்கு வந்து எவல்யூஷன் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது பிரச்சனையாக இருக்காது. திருப்பாவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மழை பற்றி ஆழிமலைக்கான அந்த பாசுரம் தெரிஞ்சவருக்கு வந்து ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்காது. அதே போல் பாரதி வந்து இன்னும் டீப்பராக சயின்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணவன், முழுக்க இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கிறார். அன்னைக்கு ஏற்பட்ட அந்த ரிசர்ச்சஸை அவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாரு. அதை தாண்டியும் அவர் பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறார். இதெல்லாம் ஏன் நம்முடைய பாடப்புத்தகங்களில் அறிவியலை டீச் பண்ணும் பொழுது அதனோடு இணைத்து, இதெல்லாம் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை, கவித்துவமாகவும் அறிவியலை அணுக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கலாமே. ஏன் வந்து இது வந்து நடக்கலை? நம்முடைய பாடத்திட்டம் இவ்வளோ பெரிய ட்ரெஷர் வந்து ஏன் அது சேர்க்கப்படலை? இதுக்கு கொஞ்சம் இன்டைரக்டாக நான் பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேங்க. நம்முடைய ஐயா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வர்றாங்க. பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து சரஸ்வதி வந்தனம் பாடணும், கலாம் ஐயா மேடையில் இருக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து அறிமுக பாடலாக சரஸ்வதி வந்தனத்தை பாடணும்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு குரூப் வழக்கம் போல், இப்போ ஓக் கேங்குன்னு சொல்கிறோம், அப்போ வந்து இந்த தற்குறி பகுத்தறிவாளர்கள் தான் சொல்லணும் அவங்களுக்கான வார்த்தைகள். அவங்க போய் அது எப்படி சரஸ்வதி வந்தனத்தை பாடலாம், இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ஊர், இது வந்து செக்குலர் ஸ்டேட்டு, அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க.
பட் திஸ் பீப்புள் நெவர் நோ எவ்ரி சிங்கிள் டே ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய வாழ்க்கை வீணை இல்லாமல் இல்லை. எல்லா நாளும் அவர் வந்து ராஷ்டிரபதி பவனில் இருக்கும் பொழுதும் வீணை அங்கே காலையில் வாசித்து தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயினோட ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு முழு தகுதி இருக்கக்கூடிய மனிதர். இப்போ நம்ம ராமானுஜம் அவங்க, மகாகவி பாரதியார் அவங்க, ஜி.என். ராமச்சந்திரன் அவர்களை போன்று தமிழகத்திலிருந்து நாம் கொடுத்த மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் சொல்கிற பட்டியல் அவரையும் வந்து உட்கார வைக்கலாம். பட் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா தி ஹோல்ட் ஆன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வாஸ் ஸோ ஹை. அதை அவங்க சயின்ஸோட இணைச்சு அவங்களுடைய எவல்யூஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திங்கிங்கில். இப்போ நம்முடைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்குலர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை தனியாக பிரித்து சயின்ஸை கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சாச்சு. அது மகாகவி பாரதியாருக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய டிசர்வீஸ். ஒளிபடைத்த ஒரு 3-4 பாடல்கள் மட்டும் அவரை வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு சுதந்திர தாகத்தை மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு ஒரு 3 போட்டுட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் போய் ஒரு பையன்கிட்ட மகாகவி பாரதியாரை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சுதந்திரத்துக்காக எழுதிய பாடல்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெறி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது காரணம் என்னன்னாங்க, டெக்ஸ்ட் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க, கல்வி திட்டத்தில் அமரக்கூடிய மனிதர்களே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சயின்ஸ் இது ரெண்டும் ஒன்று, இதில் இருக்கும் பொழுதுதான் புரிதல் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாத ஒரு எஜுகேஷன் மாடலை கொண்டு வந்திருக்கும். ப்ராப்ளி இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது சரி பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 350 வருஷம் மிஸ் ஆனதை நீங்கள் ரீசெட் பண்ணி திரும்ப கொண்டு வரணும். இது அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து கொண்டு வரணும். உதாரணத்துக்கு சுவாமி சகஜானந்தர் அவர்கள் நமக்கு தெரியும் ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மர். இப்போ நிறைய பேர் என்ன சுவாமி சகஜானந்தர் மறைக்கப்பட்ட ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மர், அவருக்கு ஒரு பேர். பட் சகஜானந்தர் அவரை கொஞ்சம் டீப்பாக படித்து பார்த்தோன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருங்க, பிடி இருக்குது, மாரல் சயின்ஸ் இருக்குது, இது ரெண்டு எங்கிருந்து வந்துச்சுங்கிறார். பிரிட்டிஷ்கார வந்தால் மாரல் சயின்ஸை கூட கொண்டு வந்தால், ஏன்னா சர்ச்சில் வந்து அது எப்பவுமே செர்மனாக வந்து ஃபாதர் கொடுப்பாங்க சண்டே, அதை வந்து மாரல் சயின்ஸாக மாற்றி பிரிட்டிஷ் கரிக்குலத்தில் இருந்துச்சு. இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது மாரல் சயின்ஸ் கொண்டு வந்துட்டான். அது இங்கே இருந்தது. பிடி நம்ம இயற்கையாகவே காலம் காலமாக கிராமத்தில் எல்லா விளையாட்டுகளும் விளையாண்டு கொண்டு இருந்தோம். பட் அங்கே அவங்க விளையாட மாட்டாங்க. அவங்க கல்வி திட்டத்தில் பிடி இருந்துச்சு, பிடி கொண்டு வந்தாச்சு. எஜுகேஷன் மாடலுக்கு ஒரு உதாரணங்க. சகஜானந்தர் என்ன சொல்கிறார், ஏப்பா நீ பிடி கொண்டு வர்ற, நீ வந்து இது கொண்டு வர்ற, மாரல் சயின்ஸ் கொண்டு வர்ற, நேட்டிவ் இந்திக் சிஸ்டம் நம்முடைய கல்வியில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை விஷயங்கள், அதாவது எத்தனை குழந்தைக்கு அவங்க வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரங்கள் என்ன, வீட்டை சுற்றி எத்தனை மூலிகைகள் இருக்கு, அந்த மூலிகளை எப்படி பயன்படுத்த முடியும், அது எப்படி மனித பயன்பாட்டுக்கு கொண்டாட முடியும், அல்லது அந்த ஸ்கூல் அவங்க கிராமத்தில் எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கிறது, பறவைகள் இருக்கிறது, பாம்புகள் இருக்கிறது, ஊறக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்கு, அதையெல்லாம் நீ சயின்ஸாக படிக்கிறியா? நம்ம டைனோசர் படிப்போம், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயிட் சிவிக் கேட்டை பற்றி படிப்போம், லைன் டெல் மக்கையாவையும் கர்நாடகாவில் இருக்கும் அதை பற்றி படிப்போம். ஆனால் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினத்தை பற்றி தெரியாது. இதைத்தான் இந்திக் எஜுகேஷன் சகஜானந்தர் அவங்க சொல்கிறாங்க. இதையெல்லாம் முதல்ல நீ படிக்க ஆரம்பி அப்படின்னு. ஸோ ஒன்று, நேட்டிவிட்டியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் போயாச்சுங்க எஜுகேஷன், அதுலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் எஜுகேஷன் போயிருச்சு. நான் ஒரு கால் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இது இரண்டையும் சரி பண்ணும் பொழுது, நேட்டிவிட்டி கம்பைன்ட் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்மெல் டு எஜுகேஷன், இது இரண்டும் வரும் பொழுது ஐ திங்க் வி வில் கோ பேக் டு வாட் மகாகவி பாரதியாரை பற்றி என்ன பேசுகிறோமோ அங்கே போயிடுவோங்கிறது என்னோட நம்பிக்கைங்க. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம் இப்போ திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு வந்து மூலிகை, நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் மார்க். அதே நேரத்தில் எவ்வளவு பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு குழந்தையும் ஒரு 10 பிராண்டட் ஐட்டம் சொல்லி 8 வயசு குழந்தை, ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ சர்வேங்க, 8 வயசு குழந்தைகளுக்கு ஒரு 10லேருந்து 20 பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் அவங்களால சொல்ல முடியுது. ஆனால் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்பொழுது இந்த விஷயத்தை வந்து நாளைக்கு நீங்கள் அரசில் வரும் பொழுது, பாஜக அரசு அமைக்கும் பொழுது, நீங்கள் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகளினுடைய அடிப்படையில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு நான் பண்ணுறது, அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை சகஜானந்தருடைய பெயரில் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கான்ட்ரோவர்சி. உதாரணத்துக்கு இப்போ கர்நாடகாவில் எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. நான் கர்நாடகாவில் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த ஒரு மாதமாக நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டேட் கர்நாடகா. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 6ஆம் கிளாஸ் கன்னடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறக்கான முயற்சிகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். எல்லா ஸ்கூல்லையும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து கன்னடாக்கு மாறிடும். அதில் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் யுவர் நேட்டிவ் மதர் டங். அதில் ஆங்கிலம்ங்கிறது ஒரு பேப்பராக மட்டும்தான் எடுப்பீங்க. 6th அப்புறம் புது நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் யூ வில் ஹேவ் இங்கிலீஷ் அஸ் அ லாங்குவேஜ் ஃபார் அதர் திங்ஸ். இப்போ இதுக்கான பிரச்சனைகள் அவங்க என்ன இப்போ பார்க்குறாங்க அப்படின்னாங்க,
இப்போ நீங்கள் கன்னடத்தை கொண்டு வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 300-400 ஆண்டுகள் மறைக்கப்பட்டது எல்லாமே திரும்ப நீங்கள் தோண்டி எடுக்கணும். கல்வெட்டுக்கள்ல இருந்து, அதனுடைய நேட்டிவ் நாலேஜிலிருந்து, மூலிகைக்கே கொடுக்கக்கூடிய கன்னட பெயரிலிருந்து. இப்போ தமிழ்நாடு நாம் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கோம். விச் மீன்ஸ் ஸ்டில் நாங்கள் அந்த பழைய மாடல் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் காலத்தினுடைய கட்டாயம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகத்தான் போகுது. இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், முதல்ல 1 to 6 எல்லா பாடப்புத்தகத்தையும் தமிழில் மாற்றணும். தமிழில் நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னாவே நேட்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். உயிரினங்களுக்கான பேர், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செடி கொடிகள் எல்லாத்துக்குமான, ஏன்னா நிறைய பேர் நாமளே மறந்துட்டோம். இப்போ தமிழ் அகராதின்னு எடுத்து திறந்து வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருந்தாங்க, இதுக்கு என்ன இப்போ வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு. இது முதல் ஸ்டெப்புங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்வித்திட்டம் நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது நிச்சயமாக சகஜானந்தா அவருடைய பெயர் இல்லாமல் அந்த கல்வித்திட்டம் இருக்காது. காரணம், இதையெல்லாம் எப்போவோ இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் முதல்ல தாய்மொழியில் அது வரணும், நேட்டிவிட்டியை கொண்டு வரணும். நேட்டிவிட்டி வர ஆரம்பித்தாவே மண்ணிலிருந்து அந்த கல்வி பிரியாமல் மண்ணோட சேர்ந்துருக்குங்க. ஏன்னா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட சேர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் சகஜானந்தா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்துடுது. ஆனால் ரொம்ப ஒரு வருத்தமான விஷயம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒரு ஈகோ இஷ்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எந்த காரணத்துக்கும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ இஷ்யூவாக போயிட்டுருக்கு. இது அக்ராஸ் இந்தியா, ஸ்பெஷலி இன் சம் ஸ்டேட்ஸ் எங்கேயாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கான ரிசல்ட்டை இம்மீடியட்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் கோயிங் அப். கிரகிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது. குறிப்பாக கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் அதிகமாகுது. ஏன்னா வீட்டில் ஃபுல்லாக தமிழ் பேசிட்டு ஆங்கிலம் பேசுவதற்காக ஒரு மாயையான தோற்றத்தை ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே ஏற்படுத்துறதெல்லாம் போய் சுக்குநூறாக உடைய ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜில் தாங்க இருக்காங்க. இது எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை இந்திய கல்வியல் துறையில் இது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத தமிழ்நாடு அரசு ஏன் உணர மறுக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஈகோ, ஏன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு இருந்த அதே ஈகோ இப்போ இருக்கிற இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசுக்கும் அது இருக்குது. அப்போ இவங்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன வித்தியாசங்க? ரொம்ப ஒரு சரியான கேள்வி. அகைன் எங்களுடைய ஹோப்பெல்லாம் என்னென்னா, நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு தேசிய அரசு இந்த தமிழ்நாட்டில் உருவாகும், இந்த தீராவிட சாபம் நீங்கும், அதை நீங்கள் செய்வீர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. கம்மிங் பேக் டு சுப்பிரமணிய பாரதியார், ரொம்ப ஒரு ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் சுவாமி சகஜானந்தர் சொன்னீங்க. சுவாமி சகஜானந்தருடைய தமிழ் இலக்கணம் அவருக்கு கற்பித்தவர் வ.உ. சிதம்பரம். வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளையினுடைய மிகவும் ஆத்ம நண்பராகவும் குருவாகவும் இருந்தவர் சுப்பிரமணிய பாரதி, திலக மகரிஷி. ஆகவே இந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக செய்த அத்தனை பேருக்கு பின்னாடியும் பாரதியினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒன்று இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் இது ஈவேரா மண்ணு கிடையாது, இது சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய மண் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எந்த வித மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாதுங்க. இப்பொழுது நம்முடைய பாரத பிரதமர், மதிப்புக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். சுதேசி பாரதம், செல்ஃப் ரிலையண்டான பாரதம் அப்படிங்கக்கூடியதை பேசுகிறாருங்க. வ.உ. சிதம்பரம் அதை செயல்படுத்த அன்னைக்கு முயன்றிருக்கிறார். இதற்கு பின்னால் பாரதியினுடைய ஒரு உத்வேகம் எப்படி இருக்குது? ஏன்னா இது தொழில்நுட்பத்தோடையும் சேர்ந்தது இல்லையா? தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கக்கூடியதையும் பாரதியார் எப்படி பார்த்துருக்கிறார்? அவர் எப்படி இந்த தொழில்நுட்பம், தேச தற்சார்பு, இந்த ரெண்டையும் இணைத்து அவர் எப்படி பார்த்துருக்கிறார்? குறிப்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு பாரதியாருடைய சிந்தனைகள் எந்த அளவுக்கு முழுமையாக தெரிந்திருக்கிறதோ தமிழகத்தில் நிறைய அரசியல் தலைவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியவில்லை என்பது வருத்தம். இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னாங்க, நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எங்கேயெல்லாம் மகாகவி பாரதியார் அவங்கள கோட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். எங்கேயெல்லாம் கோட் பண்ணியிருக்காரு, எந்த மாதிரி ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வரும் பொழுது மகாகவி பாரதியாருடைய கவிதை வரிகளை பிரதமர் கையில் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு இடத்துல பிரதமர் பேசுகின்றார், காசியில் ஒரு உரை வரும்பொழுது அதை கேட்பதற்கு காஞ்சியில் ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ பாரதியாருடைய வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட நம்ம 1921 லொக்கேட் பண்ணுறோம். கவிதைகள் பெரும்பாலும் அவருடைய ரிச்சஸ்ட் பீரியட், மைண்டில் ரிச்சஸ்ட் பீரியட் அவர் காசியில் இருந்த பொழுது 88, 98, 1898, 99, கிட்டத்தட்ட 1905 வரைக்கும் அங்கே இருக்கிறார். ரிச்சஸ்ட் மைண்டு அப்படியே ஃபர்டைலாக இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கிறார், எழுதணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட தாக்கத்தில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதுகிறார். ஸோ அதே நேரத்தில் 1901 தான் ரேடியோ வருது, மார்க்கோனி ரேடியோவை கொண்டு வர்றார். டிரான்ஸ்அட்லாண்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் 1901 நடக்குது. இப்போ மகாகவி பாரதியார் அந்த கவிதையில் பார்த்தீங்கன்னா கருவி செய்வோம் அப்படிங்கிறார். காசியில் பேசும் முறை தான் காஞ்சியில் கேட்க ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு.
அதாவது மார்க்கோனி கண்டுபிடிச்சதை போய் தூக்கிட்டு வரலான்னு அவர் சொல்லவே இல்லை, நாம செய்வோம் அப்படிங்கிறார். அதே காலகட்டத்தில் ஒரு திங்கிங் பாருங்க, எல்லா நாடுகளுமே எப்படி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டெக்னாலஜி கிடைக்கும், அதை எப்படி போய் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கேட்கலாங்கும் பொழுது சுயசார்பு பாரதம் என்பது பாரதியினுடைய ரத்தத்திலே கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், கலந்திருக்கக்கூடிய விஷயம். இதெல்லாம் 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கார். அவர் சொன்னது எல்லாமே கப்பல்கள் செய்வோம், எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளூர்லேயே செய்வோம், எங்கேயுமே போய் யாருக்கிட்டையுமே கையேந்த வேண்டாம், மெஜஸ்டிக்காக பேசுகிறாரு, மேக் இன் இந்தியா இங்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. அதே போல் இங்கே காவிரி கரையோரத்தில் வெத்தலை இருக்குது, நம்முடைய பஞ்சாப் மாகாணத்தில் கோதுமை இருக்குன்னா இது இரண்டையுமே பண்டமாற்றம் செய்து வாழுவோம் அப்படிங்கிறார். இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய அதே இதுதான், எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ள கன்சம்ஷன் நமக்குள்ள நாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம், இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம். ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறோம்னா இப்போ பிரதம மந்திரி சொல்கிறாரு ஒரு வருஷமே டார்கெட் வச்சுட்டு போகிறார். இந்த வருஷம் 12% இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், அடுத்த வருஷம் 20%, அடுத்த வருஷம் 30%. அப்படின்னா 30% பொருட்கள் நீங்கள் என்ன இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது இந்தியாவில் தான் இது வாங்கணும், அது இம்போர்ட் பண்ணுறதை குறைங்க அப்படின்னு. இதை போன்று மகாகவி பாரதியார் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கும் பொழுது பிரதமர் அவர்களுடைய கனவு எவ்வளோ விஷயங்கள் இப்போ சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே அப்போவே மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஒரு சீடை போட்டு போயிருக்கார். எனக்கு ரொம்ப பயம் என்னன்னாங்க, மகாகவி பாரதியார் கவிதையில் ரொம்ப பயந்த விஷயம் என்னன்னா, அவர் சொல்றாரு எனக்கு ஒரு மனிதன் வேண்டும் இந்த பூமியில் பிறக்கணும், இந்தியாவில் பாரதத்தில். அந்த மனிதன் நிலாவுக்கு செல்லுவதற்கும் ஆசைப்படணும், அதே மனிதன் காஞ்சி எல்லா தலங்கள் என்ன இருக்கோ அதை புனரமைக்கணும், அதே மனிதன் ராமானுஜருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், அதே மனிதன் சங்கராச்சாரியருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்றார். இதை நான் டெல்லியில் எங்களுடைய அகில இந்திய செயற்குழு மீட்டிங் நடக்கும்பொழுது பிரதமர் இருக்கும்பொழுது இந்த கவிதையை நான் படித்தேன். நான் சொன்னேன், பிரதமர் அவர்களே, மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் உங்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட கவிதை இது, நான் அதை உங்களை புகழணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல. ஏன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா 3க்கு அன்மேன்டு அனுப்பணுங்கிறீங்க, மேன்டு போகணுங்கிறீங்க. ஒரு பக்கம் இஸ்ரோ போனீங்கன்னா உங்கள் ஸ்பீச் அப்படி தான் இருக்குது, 3 பற்றி பேசுகிறீங்க, இந்தியா எப்போ போகுங்கிறீங்க. அடுத்தது நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக போய் சங்கராச்சாரியார் அவர்களுக்கு ஒரு நினைவு மண்டபத்தை கட்டுறீங்க, அங்கே தியானத்தில் இருக்கீங்க. அப்புறம் கோவில்கள் எல்லாம் புனரமைக்கிறீங்க. இது பாருங்கள் எவ்வளோ அற்புதமாக மகாகவி பாரதியினுடைய வரியில் இந்த 3ஐயும் கலந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு பிரதமர் முன்பு சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு 5-6 மாதங்களுக்கு முன்பு. ஸோ மகாகவி பாரதியாருடைய மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாரதத்திற்காக, பாரதத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக இப்போது கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா திட்டங்களுடைய கரு மகாகவி பாரதியாருடைய எழுத்தில் இருக்கிறது என்பது ஒரு தமிழனுக்கும் பெருமை என்பது என்னுடைய வாதம். இதை தாண்டி நீங்கள் பாரதியினுடைய கவிதைகளில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த அம்சம் அப்படிங்கக்கூடியது எது? அவருடைய தேசபக்தி, அவருடைய அறிவியல் செழுமை, அவருடைய தெய்வ பக்தி, இந்த விஷயம். எனக்கு அவருடைய தெய்வ பக்தி ரொம்ப பிடிக்குங்க. பாரதியினுடைய தெய்வ பக்தி காரணம், தெய்வ பக்தி இருக்கிறனால தான் இது எல்லாமே வருது அப்படிங்கிறது மகாகவி பாரதியாரனுடைய ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஆர்குமெண்ட், கண்டினியூஸாக அது எழுதுறாரு. அப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, he was very proud of who he is. அவர் யார் என்பதிலே மிக தெளிவாகவும் கர்வமாகவும் இருந்த ஒரு மனிதர். நான் இப்படித்தான் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் இறக்கும் பொழுது மகாகவி பாரதியாரனுடைய இறப்பு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறும் சம்பவம், இன்னைக்கு அது சரித்திரம். ஏன் சம்பவம் அப்படின்னாங்க, 1921 மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் இறக்கும் பொழுது அவர் கூட நடந்து போனவங்க அல்லது அந்த இறப்பில் பங்கேற்றவங்க less than 20, ரொம்ப குறைவான மனிதர்கள் தான் பாரதியாரனுடைய கடைசி இறப்பில் இருக்காங்க. சம்பவம் அது, இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு வேர்ட், மகாகவி பாரதியார் டைடு, அப்போ சுப்பிரமணிய பாரதியார் டைடு. இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது தான் நம்ம மைண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுங்க அரவிந்த். இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே நம்முடைய மைண்ட் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருச்சுன்னா, சயின்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கோ அதை வச்சு தான் இந்த உலகத்தை நான் புரிஞ்சுக்குவேன். அதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு அது புரியாது. பிகாஸ் சயின்ஸ் ஹஸ் ஒன்லி தாட் மீ டு see the world like this. Anything beyond that I don't understand. Very few people சயின்ஸினுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை தாண்டி உலகத்தை பார்த்தாங்க. சயின்ஸ் இவ்வளோதான் வளர்ந்துருக்கு, சயின்ஸினுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை தாண்டி இப்போ ஐன்ஸ்டீன் 1916 எப்படி எக்ஸாக்டாக 69% ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் விச் இஸ் நாட் மேட்டர், காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் 69% கொடுத்து ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாருங்க. ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கப்பா, இதான் ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி, இட்ஸ் அ ஃபிளாட் யூனிவர்ஸ், கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி முடிஞ்சு போச்சு. பட் சம்படி ஆஸ்ட் ஐன்ஸ்டீன் இது என்ன 69% கேட்கும் பொழுது அவரே தடுமாறினார். பிகாஸ் அப்போ சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இவ்வளோதாங்க இருந்துச்சு. ஐன்ஸ்டீன் வாஸ் சம்வேர் ஹியர்.
அவர் போய் ஒரு சோலார் எக்லிப்ஸை போய் பார்த்தாரு, ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாரு, அந்த எனர்ஜி எப்படி பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தார். ஆனால் சயின்ஸ் வளராதனால 84ல் ஜேம்ஸ் பெபிள்ஸ் வர்றார். அப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம மேப் பண்ணிட்டோம், அந்த ஹம்மிங் சவுண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அது என்ன ஹம் ஆகிட்டு இருக்கு உலகத்துலன்னு. தென் ஹீ சேட் 69% ஏன் ஈக்குவேஷனை படி டார்க் எனர்ஜிங்கிறார். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 16க்கும் 84க்கும் ரஃப்லி அபவுட் 66 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி 2019ல் தான் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மும் ஷேப்பும் கொடுக்குறோம். இப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா இட்ஸ் அன் எல்கேஜி பேபி சயின்ஸு, யூனிவர்ஸுங்கிறது பிஹெச்டிங்கிறோம். இன்னும் அவ்வளோ தூரம் போகணும். ஸோ பாரதியினுடைய பியூட்டி அந்த அருள் இருந்தனால கிரியேட்டிவிட்டி, கடவுளினுடைய பற்று இருந்தனால இமேஜினேஷன், அது ரெண்டும் இருந்தனால உலகத்தை ஒரு 100 ஆண்டுகள் 200 ஆண்டுகள் தாண்டி பார்க்கக்கூடிய தன்மை. இது நம்ம எத்தனை பேத்துக்கு இருக்குதுங்க? we are caught up in our text books. அதுக்குள்ள இருக்கிற சயின்ஸை குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி சுற்றி வர்றோம். இதைத்தான் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையோ அல்லது முக்கியமான கல்வியில் கொண்டு வரக்கூடிய சீர்திருத்தங்களோ இதை உடைத்து அந்த மாணவனை வெளியே கொண்டு வந்து சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷனை ஃபீட் பண்ணணும். எல்லாம் சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் தானுங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன். ஒய் வில் வி சே மேக் இன் இந்தியா அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்? வெத்தலையும் கோதுமையும் மாற்றணும்னு ஏன் சொல்லுவார்? இந்த சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் எப்போ வருதுன்னா மண்ணை சார்ந்த கல்வி, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சார்ந்த கல்வி வரும்பொழுது சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன். தென் உலகத்தை வந்து ஒரு விசாலமான பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய தன்மை. இது பாரதியிட்ட எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது பாரதியினுடைய தெய்வ பக்தி அப்படிங்கக்கூடிய நீங்கள் சொன்னீங்க. நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, விவாதித்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, அதை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த தெய்வம் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடியதே பாரதி வந்து ஹி சா இட் அஸ் அ என்டையர் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் விளக்குங்க. சங்கராச்சாரிய அவர்கள் வந்துங்க அப்போ வந்து புத்த மதத்தினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது இந்தியாவில். சிவியராக இருக்கும் பொழுது மகாராஜாக்கள், பெரிய பெரிய மன்னர்கள், பேரரசர்கள் வந்து புத்த மதத்தை கையில் எடுக்கிறாங்க. கடல் தாண்டி அவருடைய குழந்தைகள் சென்று புத்த மதத்தை வந்து ஸ்ரீலங்காவில், ஜாவா, சுமத்ரா எல்லா பக்கம் போகிறாங்க. அந்த பீரியடில் நம்ம சங்கராச்சாரியார் வர லொக்கேட் பண்ணணுங்க. ஏன்னா புத்தாவரும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு தியரியை கொண்டு வர்றாங்க. அவர் வந்து எசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத்துக்கு போக நம்மளை கொண்டு போகிறாங்க. அந்த தம்மா, பாத் ஆஃப் தம்மா கொண்டு போகிறார், ஹையஸ்ட் சயின்ஸ். இப்போ அந்த நேரத்தில் இந்து ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபார்ம் ஒர்க்ஷிப்போ, ஒரு கடவுளுடைய முகமோ, இப்படித்தான் ஒரு கடவுளை நீங்கள் வழிபடணும், இப்படித்தான் பூஜை பண்ணணும், அதாவது பாகன் ஒர்க்ஷிப்லேருந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது சங்கராச்சாரியாரனுடைய பிறப்பு ரொம்ப முக்கியங்க. ஒரு பெரிய சரித்திரம் அது. சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாரு, எங்கேயுமே ஒரு உருவ ஒர்க்ஷிப்பை வந்து அவர் வந்து ஃபேவர் பண்ணல. அது வந்து ஸ்ருங்கேரியாக இருக்கட்டும், துவாரகாவாக இருக்கட்டும், ஜோஷிமட்டாக இருக்கட்டும், பூரியாக இருக்கட்டும், அவர் அமைத்த 4 மடங்கள்லையும் இன்றைக்கும் அவருடைய லிட்ரேச்சர், அவருடைய போதனைகள் வழி வழியாக இப்போ சுவாமிகள் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போய் பேசும் பொழுது எங்கேயும் கூட அவர் ஒரு உருவத்தை வச்சு அந்த உருவத்தை வழிபடுங்கன்னு அவர் சங்கராச்சாரியார் சொல்லவே இல்லை. அவர் சொன்னதே ஸ்ரீசக்கரம். ஸ்ரீசக்கரம் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இந்த காஸ்மிக்கை ஒரு எனர்ஜி ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ரீசக்கரத்தை கொண்டு வர்றார். இதுதான் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு. அதற்கு நாம் இந்து மதம் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறோம். இந்துங்கிறது இட்ஸ் நெவர் அ ரிலீஜன், இட்ஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப், யூனிவர்ஸோட கலந்துருக்கு. அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் என்பது மக்களுக்கு புரியாது. பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த எனர்ஜிங்கிறது என்ன, எந்த எனர்ஜி நான் பார்க்கறது, எனக்கு ஒரு சக்தி வடிவத்தில் ஒரு ஒரு முகம் வேண்டும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு இடத்துலையும் ஒரு தேவியை பிரதிஷ்டை பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்ருங்கேரி போனால் ஸ்ருங்கேரி அம்மா இருக்காங்க, பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதையும் சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இன்டு த ஃபியூச்சர் உருவ வழிபாட்டை தாண்டி எனர்ஜியோட மக்கள் கனெக்ட் பண்ணி அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு வே ஆஃப் லைஃப்பில் வாழ ஆரம்பிப்பாங்க. அது வரைக்கும் உருவ வழிபாடு வேண்டும் என்று சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறாங்க. பாரதி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பராசக்தி விச் இஸ் அன் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியும் முழு யூனிவர்ஸை பார்க்குறார், கம்ப்ளீட் யூனிவர்ஸை பார்க்குறார். இன்றைக்கும் ஏன் இந்தியா வந்து சிவிலைசேஷனல் ஸ்டேட் அப்படின்னாங்க, நம்ம எனர்ஜி ஃபார்மில் தான் சக்தி வழிபாட்டை கொண்டு வர்றோம். இன்றைக்கி நம்முடைய டெம்பிளில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. சக்தி வழிபாடே நத்திங் பட் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. அதனால் இது ஒரு சிவிலைசேஷனல் ஸ்டேட், நாட் அ நேஷன் ஸ்டேட். இதை வந்து மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் பராசக்தி அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் அதற்கு ஒரு ரூபம் கொடுக்குறாங்க. பட் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே சயின்ஸை நோக்கி, சயின்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரிலீஜன், ரிலீஜன் இஸ் நத்திங் பட் அ வே ஆஃப் லைஃப். இதுக்குள்ள இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் டிவிஷன் வந்து ரிலீஜனை வீட்டுக்கு வாசலை விட்டுறணும், செருப்பு விடுற மாதிரி. ஸ்கூலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ரிலீஜன் வெளியே இருக்கணும், சரஸ்வதி வந்தனம் பாடக்கூடாது, இது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில், இங்கே எப்படி நீ பாடலாம், இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுதுங்க கிட்டத்தட்ட 2000-3000 ஆண்டுகள் நம்ம எது வந்து டிஃபைன் பண்ணிச்சோ அதையும் அழிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இது ஏன் செக்குலருங்கிறது இவங்க கொடுக்குற டெஃபினேஷன். நீ வந்து இப்படி ட்ரெஸ் போட்டா இந்த மாதிரி போடாத, அந்த மாதிரி போடாத, ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி இருக்காத, அந்த செக்குலருங்கிற ஒரு புரியாத வார்த்தையை கொண்டு வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் ட்ரெடிஷனை அழிக்கும் பொழுது இன்ட்யூஷன் போயிடுது.
இன்ட்யூஷன் போனதுக்கு அப்புறம் கிரியேட்டிவிட்டி போயிடுது. then we become a mere slave of the books. அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு ஒரிஜினல் தாட்டும் ஒரிஜினல் சிவிலைசேஷனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மும் நடக்குது? மிகவும் அருமையான எண்ணங்கள். இந்த 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 எண்ண வீச்சு அப்படிங்கக்கூடியது வந்து ஏறக்குறைய என்டையர் யூனிவர்ஸுக்கு போயிட்டு திரும்ப எட்டயபுரத்துக்கு வந்திருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு எண்ணங்களை நம்மோட திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது எல்லாத்தையும் நாம் வந்து ஒரு கண்டென்ஸ்டாக அவங்க இன்றைக்கி என்ன பேசுனாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது அடிப்படையில் அறிவியலையும் நாம் வந்து கவிதையாக மாற்ற முடியும், அறிவியலையும் ஆன்மீகத்தையும் நாம் கவிதையாக மாற்ற முடியும். அப்படி மாற்றக்கூடிய ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கவிஞர்கள் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட கவிஞர்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கவிஞர்கள் தான். சும்மா வந்து டெலிஃபோன் ரிங் போல் அப்படின்ட்டு பேசுறதுனாலே அவன் வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப கவிஞனாக மாறிவிட மாட்டான். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ஒரு அறிவியல் கவிஞனாக அவன் மாறிவிட முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அறிவியலை உண்மையிலேயே இசைக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதை வந்து பாரதி சாதிச்சு காட்டியிருக்கிறார். அதை செய்தவர்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உலகத்தில் மிகவும் குறைவு. அதை வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவாக காட்டினார்கள். ஐன்ஸ்டீனுடைய த யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட், அதுக்கு பிறகு அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள். இன்ஃபேக்ட் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஐன்ஸ்டீன் தாட் தட் நான் வந்து இந்த யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத நான் தவறாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கூட அவர் எண்ணினார். ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் தட் ஐ ஹவ் டன் அப்படின்னு கூட அவர் கருதினார். அதுக்கு பிறகு எப்படி அந்த எவல்யூஷன் வந்தது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொன்னாங்க. அந்த கிராவிட்டி அப்படிங்கக்கூடியதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் when he talks about gravity he talks of gravity as force. Einstein when he talks of gravity he talks of gravity as a field. இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு வாஸ்ட் கேன்வாஸில் பாரதி வந்து இதை எப்படி உள்வாங்கினார் யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு வசதி கிடையாது அவருக்கு, அஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, வெள்ளக்காரனை எதிர்த்து போராடுறாரு, பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடுறாரு, நம்முடைய சமூக இறுக்கங்களை எதிர்த்து போராடுகிறாரு, நம்முடைய பெருமிதங்களை பழைய பெருமிதங்களை அவர் பேசுகிறாரு. அவ்வளவும் பேசிட்டு அன்னைக்கு அறிவியலில் இருந்த நுட்பமான விஷயங்களை எடுத்து கொண்டு வந்து நம்முடைய மக்களுக்கே அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. இது வந்து மிக 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 அருமையான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து காண்பிச்சிங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அவங்க சொன்னாங்க, அதாவது இன்னைக்கு அறிவியல் இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்குது, அதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு இன்ட்யூஷன் தேவை, பொயட்டிக் இமேஜினேஷன் தேவை. அந்த இன்ட்யூஷன் அண்ட் பொயட்டிக் இமேஜினேஷன் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இருந்தாதான் நம்முடைய குழந்தைகள் வந்து அறிவியலில் சாதிப்பாங்க. அறிவியலில் வந்து இங்கிருந்து ஒரு ஐன்ஸ்டீன் உருவாகிறதுக்கு, இங்கிருந்து இன்னொரு ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் உருவாகிறதுக்கு, இன்னொரு ஜிஎன் ராமச்சந்திரன் உருவாகிறதுக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. ஜிஎன் ராமச்சந்திரன் ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியலாளர். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரே ஒரு தலைவர் தாங்க இருக்காங்க, ஒரே ஒரு தலைவர் தான் இருக்கிறார். இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் பாரதியினுடைய அந்த அறிவியல் எப்படி இன்றைக்கு இருந்த அன்னைக்கு அவருடைய காலகட்டத்திலிருந்து அறிவியலை தாண்டி எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்குது. ஒரு எடுத்துக்காட்டு, கோமதி அம்மனை அவர் பாடுறார். கோமதி அம்மனை பாடும்போது கோமதி அம்மன் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மன் கோவிலுங்க. ஒரு டஸ்டி டவுன், ஒரு ஸ்லீப்பி டஸ்டி டவுனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், வைப்ரண்ட் டவுன் ஆஃப்கோர்ஸ். அண்ட் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னால் அந்த அம்மனுக்கு வந்து அவர் ஒரு பாடல் பாடுறாரு. காலமாம் வனத்தில் அண்ட கோலமாம் மரத்தின் மீது காளி சக்தி என்ற பெயர் கொண்டு ரீங்காரமிட்டு உலாவும் ஒரு வண்டு. நம்ம வந்து காலத்தை பற்றி நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால், ஜெனரலாக இன்னைக்கும் நீங்கள் வந்து காலத்தை வந்து ஒரு கவிஞனிடம் காலத்தை பற்றி சொல்லு அப்படின்னா அவன் வந்து அதை ஒரு ஃப்ளோவாக காட்டுவான், ஒரு ஆறு ஓடுகிறது அப்படின்னு. ஒரு படமாக வரைய சொன்னான், சல்வடார் டாலி வரைஞ்சிருக்கா பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெமரின்னு ஒரு ஃபேமஸ் படம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடிகாரங்கள்லாம் அப்படி உருகி போகிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஃப்ளூயிடாகத்தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் பாரதி சொல்கிறார் காலமாம் வனம், அதை ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பாக பார்க்குறது. காலமாம் வனம், அந்த வனத்தில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு கோலம், ஒரு பேட்டர்ன். The time creates a pattern and that pattern is a universe. அப்படின்னுட்டு சொல்லக்கூடியது யார்? எட்டயபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய, நாளைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது தெரியாது, நாளைக்கு நாம் அரெஸ்ட் ஆவோமா மாட்டோமான்னு தெரியாத ஒரு ஆள். அவர் வந்து இதை பாடுறாரு. 2018 சயின்டிஃபிக் அமெரிக்கனில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் வருது. அதில் வந்து அவங்க சொல்கிறான், you should not see time as a flow, we have to imagine time as, the scientific imagination should hold time as landscape that will remove the biases in our equation அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒரு ஏழை போயட்டாக இங்கே இருந்துட்டு, அதனால தான் அவர் வந்து வெறும் புலவர் இல்லை, அவர் வந்து ஒரு கவி, ஒரு ரிஷி கவி. எப்படி வேத காலத்து ரிஷிகள் வந்து மந்திரங்களை கண்டார்களோ அதே மாதிரி இவருடைய போயிட்டு போய் மந்திரங்களை அந்த யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை போய் தொட்டுட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க.
அதுக்கு பிறகு இந்த எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்துக்குள்ளே பாரதியினுடைய கவிதைகள் எப்படி ஹார்மனைஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியதை பற்றி சொன்னீங்க. இது எல்லாமே சுவாமி சஹஜானந்தர் பற்றி சொன்னீங்க. எப்படி லோக்கல் ரிசோர்ஸஸ், இந்த பயோ ரிசோர்ஸஸை வந்து நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னீங்க. நேற்று நாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொன்னோங்க. என்னென்னா முதலாக இந்தியாவில் இந்த பயோ பைரசியை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்காக வேண்டி TKDL, ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி, வாஜ்பாய் அரசு கொண்டு வந்தது. அதனால பயோ பைரசி ஒரு 80% குறைஞ்சது. இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த உள்ளூர் தாவரங்கள் பற்றி, அங்கே வைத்தியர்கள் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நாலேஜ் வந்ததுன்னா அந்த பயோ பைரசி மிகப்பெரிய அளவில் குறையும், உள்ளூர் தயாரிப்புகள் வந்து வளரும். ஆக இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்க நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கிறாங்க. அதை செயல்படுத்துவதற்கு நாம் எல்லோரும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும். அந்த ஒத்துழைப்பை கொடுத்து அவர் வந்து ஒரு விளைமாண்பு யாவையும் பார்த்தன் போல் விழியினால் விளக்குவாய் வா 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 அப்படின்ட்டு பாரதியுடைய வார்த்தைகளோடு நான் இந்த செஷனை முடிக்கிறேன். அவர் வந்து நம்முடைய இந்த தெய்வ சாபம் நீங்கி நம்முடைய உயர்ந்த மாண்புகள் இந்த நாட்டில் வருவதற்கு அவர் வந்து இதை செய்ய வேண்டும். இதை நான் சொல்கிறது கடைசியாக சொல்லிடுறேன். முழுக்க நான் இதை சொல்கிறது என்னுடைய சுயநலத்தினால சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய பேர குழந்தைகள் நல்ல தமிழ்நாட்டில் வாழணும் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்குது. அதற்கான ஒரே கோப்பு வந்து இன்னைக்கு அண்ணாமலை அவர்கள் தான். ஆகவே நான் இதை சொல்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த், வந்தே மாதரம். அரவிந்தன் அவர்கள் இங்கு இருக்கும் பொழுது அவரை பற்றி ஒரு 2 வார்த்தைகள் சொல்லி நான் முடிச்சா தான் இந்த செஷன் வந்து முடிவரும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். ஜென்ரலாகவே காம்ப்ளெக்ஸ் திங்கர்ஸ், ரொம்ப ஆழமாக யோசிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெக்லூஸாக இருப்பாங்க. நமக்கு அவங்களை புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அரவிந்தன் நீலகண்டன் அவருடைய சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக, ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக உள்ள இறங்கியிருப்பார். சமீபத்தில் பேசும் பொழுது நாங்கள் இருவரும் ஒரு கான்வர்சேஷனில் பேச்சுவார்த்தையில் சொன்னோம், நம்ம எவரும் சேர்ந்து ஒரு புக் எழுதணுமே அப்படின்னு. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் சொல்லி அரசியல் செய்து கொண்டு வந்தார்களோ, we have to take a relook at it, complete relook. நாங்கள் தான் சமூக நீதி, டெம்பிள் என்ட்ரி நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு புத்தகத்தில் அதை கம்ப்ளீட்டாக ரீலுக் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் மறைக்கப்பட்ட அந்த எல்லா விஷயங்களையும் திரும்ப அந்த புத்தகத்தில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பயம். நான் சொன்னேன், அண்ணா உங்களுக்கெல்லாம் யோசிக்க முடியாது, நீங்கள் யோசிங்க, நான் வந்து சைடில் இருந்து கொஞ்சம் ஏதோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ இருவருமே ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த புத்தகத்திற்கான ஒரு அடித்தளத்தை இப்போ போட்டுட்டோம். அந்த புத்தகத்தை கொண்டு வர வேண்டும், புத்தகத்தை எழுதி முடிக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் வழக்கம் போல் அவருடைய பாத்தில் அவர் சரியாக இருக்கார், அட்வான்ஸாக இருக்கார், டைம்லைனை மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு. நான் அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணதில் ரொம்ப பின்னாடி, இன்னும் வண்டி ஸ்டார்ட்டே ஆகாமல் இங்கேயோ நின்றுட்டுருக்கு. அதனால் என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய பாக்கியம் அரவிந்த் நீலகண்டன் அவர்களோட அந்த புத்தகத்தை கொண்டு வரணும். கம்ப்ளீட் தமிழ்நாட்டில் 250 ஆண்டுகளாக பேசிய விஷயத்தை எல்லாமே ஒரு சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் ஒரு ரீலுக் பண்ணணும். மறைக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி தலைவர்களை அறிமுகப்படுத்தணும். குறிப்பாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை திரும்ப தமிழக மண்ணில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் கொண்டு வரணும். எஜுகேஷன் சிஸ்டத்திற்கான எங்களுடைய விஷன் என்ன, தமிழ்நாட்டினுடைய இண்டஸ்ட்ரி, மக்களுடைய வாழ்வியல் முறை, தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்துக்கு எங்களுடைய விஷன் என்ன, அந்த புத்தகத்தில் வரணுங்கிற ஆசை. அது மிக வேகமாக எழுதி முடித்து இறையருள், அவர்களுடைய இறையருள், பராசக்தி அன்னை அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு வேகமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணெய். இது பெரிய பாக்கியம். அரவிந்தனோட வந்து மகாகவி பாரதியாரை இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் பேசினது அது ஒரு பெரிய வரமாக, பாக்கியமாக பார்க்கின்றேன். நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரத் மாதா கி ஜெய். அண்ணா, probably you can put your hands up, we will pass on the mic. Somebody to your left.
சென்னையில், கோயம்புத்தூரில், மதுரையில், தூத்துக்குடியில், அவருடைய பிறந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் இங்கே மகாகவி பாரதியாருக்கு அந்த கௌரவத்தை கொடுத்து இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கணும். இந்த அட்டம்ப்ட், இந்த சென்னை லிட் ஃபெஸ்டோடைய அட்டம்ப்டே பார்த்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 டாபிக்ஸ் வேற ஆன் மகாகவி பாரதியார் கண்டினியூஸ்லி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. சம் எக்ஸலன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் ஸ்பீக்கிங் டுடே. ஸோ இதே ஒரு ஸ்டார்ட்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ மகாகவி பாரதியாரை படிக்கிறவங்களே முழுமையாக அந்த கலெக்டட் ஒர்க்ஸை ஃபஸ்ட்டு வாங்குவாங்க. செலக்டடாக அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்க 2 பேரா 3 பேரா